ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک آدمی ڈون تھا، پورے گاؤں میں بات والا تھا، لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگوں کے سامنے ایک شخص کا قتل کر دیا، اس نے مارا اور مارنے کے بعد قتل کا الزام اس بھولے کے گلے میں لٹکا دیا۔ ہاں سمجھے؟ اور کہا اگر جس نے بتا دیا تو وہ بھی گیا کام سے۔ پورے گاؤں نے ڈر کے مارے گواہی دے دی کہ ہاں اس سیدھے نہیں مارا۔ اب بیچارہ اس نے ہاتھ تک نہیں لگا، اس نے کبھی کوئی کتا نہیں مارا، کبھی کوئی گیدڑ نہیں مارا، بہت زیادہ ہی سیدھا تھا، مگر الزام لگا دیا جناب والا کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب جب فیصلے کا نمبر آیا، یہاں تک کہ سولی پہ چڑھا دیا، غریب آدمی کو بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پورا گاؤں جان رہا اس نے نہیں مارا مگر مروا دیا۔ بیچارہ غریب کی کوئی پوچھی نہیں رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ مر گیا تو ایک شخص نے کمبل اوڑا اور مسجد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا میں دنیا کے بادشاہ کی نہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ تو بھی جانتا مگر تو نے انصاف کیوں نہیں کیا۔ پتھروں کی بارش کر دیتا، پورا گاؤں جانتا ہے مگر تو کیسا بادشاہ، رو رہا، دعائیں کر رہا۔ آدھی رات گزر گئی، پوری رات روتا رہا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی مگر کوئی اس کی سننے والا بھی نہیں تھا۔ اب ذرا توجہ کرو پیارے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 7 راتیں گزر جاتی ہیں رو رو کر کے۔ وہ نیک بندہ تھا، اب آواز آ جاتی ہے پریشان مت ہو، میں انصاف کرنے والا ہوں مگر یاد رکھ اس کو جو پھانسی ہوئی ہے وہ بھی سزا ہوئی ہے، اس نے بھی ایک کا قتل کیا، اس نے بھی مارا ایک کو سیدھے نے۔ اب وہ کہنے لگا یار اس نے تو کبھی کتا نہیں مارا، بکری کان پہ بولتی ہے بکری کو نہیں مارا، اتنا بڑا سیدھا۔ کہنے لگا یا اللہ میں تو اسے بچپن سے جانتا ہوں، بیچارہ نمازیں پڑھتا ہے، کبھی باہر بھی نہیں گیا، روزے بھی رکھتا ہے، بیچارہ کسی کی لڑائی میں نہیں آتا، بیچ میں نہیں آتا، یہ تو اتنا سیدھا بچھو کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اس نے کس کو مارا؟ کہ مولا ایسا کیسے ہوا؟ میرے اللہ نے کہا اگر تجھے سننا تو سن لے۔ اب اسے کشف ہو رہا ہے، انکشاف ہو رہا ہے۔ اب وہ بیٹھا، 7 دن سے زیادہ گزر گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ بولے اس نے قتل کیا، اس نے مارا، اس کو جو پھانسی ہوئی ہے وہ بھی سزا میں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا سنو، ایک دن بارش ہوئی، آج بھی بارش ہونے والی ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ بارش کہا جی، پرنالے بہ گئے، پرنالوں میں پانی، نالیوں میں پانی بہنے لگا۔ ایک چونٹی اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کرنے گئی، کھانے پینے کا، اور جب انتظام کرنے گئی بارش ہو گئی، نالی میں پانی بہنے لگا، چونٹی بھی بہ گئی۔ اب چونٹی پکار رہی ہے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے مولا میری حفاظت فرما۔ چونٹی پکار رہی ہے مولا مجھے بچا لے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی، اس کو اتنی طاقت دی مگر چونٹی کی پکار کوئی انسان نہیں سن پا رہا، کوئی جانور نہیں سن پا رہا مگر اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے، وہ تو ہر ایک کا پروردگار ہے۔ اللہ نے سن لیا، چونٹی کو اتنی طاقت
ताकत दी उसने पर मारे और वो धार से निकल के एक पेड़ का पौधा जो था धूप घास वगैरह थी उसका सहारा लेके उस पे चढ़ गई और ये सीधा नमाज पढ़ के आ रहा था। ये भी वहीं बैठ गया, नाली में खेलने लगा, नाली में खेलने लगा। इसने चूंटी को देखा, अब मजा लेने के लिए वो पौधा तोड़ा, घास का टुकड़ा तोड़ा और चूंटी को बहा दिया। अब चूंटी को बहाया, चूंटी कह रही ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इस जालिम से बचा ले। चूंटी फिर पुकार रही अपने मौला को, मेरे मौला मुझे बचा ले। अरे यार जान तो सबकी जान है, जान तो हाथी की भी है, तुम्हारी भी है, मेरी भी है, चूंटी की भी है। और सबका खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। परवरदिगार है सबका, खालिक और मालिक। अब चूंटी कह रही है मौला मेरी हिफाजत कर ले, ऐ अल्लाह मेरी जान बचा ले, मौला इस जालिम को यहाँ से हटा दे। मगर चूंटी को अल्लाह ने जब ताकत दी तो हाथ पांव मार के चूंटी फिर वापस आ जाती है, वो किनार पे आ जाती है। मगर इस शख्स ने जिसको सीधा समझ रहे थे, इसने फिर चूंटी को ढकेल के धार में कर दिया। उस तिनके से पकड़ के धार में कर रहा, चूंटी चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐ मौला इस जालिम से मुझे बचा ले। कई मर्तबा चूंटी आई और इसने ढकेल दिया, चूंटी आई इसने ढकेल दिया, यहाँ तक के चूंटी पुकार रही है मगर इसने नहीं सुना। अब आखिर में चूंटी जब किनार पे आ गई, इस जालिम ने क्या किया, चूंटी के ऊपर वो तिनका रखा और कीचड़ में दबा दिया। चूंटी मर जाती है, चूंटी का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ने कहा सुनो मैं परवरदिगार चूंटी का भी हूँ, हाथी का भी हूँ, इंसान का भी हूँ, हर शय का परवरदिगार खालिक और मालिक मैं ही हूँ। उसको जो सजा हुई है, इसको जो फांसी चढ़ी है, उसके कत्ल में नहीं बल्कि चूंटी के कत्ल में सजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। छोटी बातों पर कभी तुमने गौर किया, अपने आप को देखा, कितने कारनामे किए। किसी बूढ़ा है बुजुर्ग, उसे इतना ढंग नहीं, इतना तमीज नहीं, अभी प्रोग्राम चल रहा, कोई हड्डी बच गई, कोई बोटी बच गई, कोई झूठन चाटन बच गई, घर वाले एक तरफ लौट देते इसलिए कि पांवों में ना आए रिस्क। कोई कुत्ता आया खाने के लिए, घर वाला उसी में पत्थर मार रहा। अरे कोई बूढ़ा आया लठ लेकर कुत्तों को रपटा रहा, तुम खाओगे क्या वो खाना? अरे क्या तुम्हें खाना क्या? कभी सोचा कितने लोगों के पेट पे लात मारी है? कभी सोचा कितने लोगों पे जुल्म किया है? एक मुहद्दिस साहब की जरा बात सुनो। वो मुहद्दिस साहब से उनके मुरीद ने ख्वाब जब आया तो पूछा सरकार इतना बताए आपकी कब्र में ये फूल कहां से आए, जन्नत की क्यारी बना दी गई, ये खुशबू कहां से आ रही है? तो वो मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा, जैसे ही हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा मैंने दवात में जब कलम डाला, लकड़ी का कलम होता था, जब लिखने के लिए रोशनाई में भिगोया और कलम उठाया, मेरे कलम पे एक मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया इसे झटका दे के उड़ा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया चुटकी मार के गिरा दूं, मेरे दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं। वो मुहद्दिस साहब कहते हैं मगर फिर सोचा कि ये पेट भर रही है, अगर मैंने ऐसा किया तो उसके पेट पे लात लग जाएगी और मैं किसी के पेट पे लात
वो मुहद्दिस साहब ने कलम रोक लिया, मच्छी मक्खी जो थी वो पीती रही, उन्होंने सांसें भी रोक ली। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके बदले में उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी सोचा तुमने, काम किया? एक मक्खी, वो मुहद्दिस साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैंने अव्वबीन की नमाज पढ़ी, मैंने इशराक की नमाज पढ़ी, मैंने चाश्त की नमाज पढ़ी। ये नमाजों के नाम तो तुम्हारे लिए नए आ रहे होंगे, बोलो नए। सोच रहे हो ये नमाजें कहां से आई? तुम्हें 5 वक्त की नमाज का ही पता नहीं जी कि 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर, आकिल पर, बालिग पर, मर्द और पर फर्ज है, फर्ज। पता है? नहीं। 8 दिन में जाएगा नहा धो के दादागिरी दिखाने, 8 दिन में। और बाद इतना बड़ा बदमाश है, 8 दिन में नहाएगा, आंगन में नल है तो 2 उंगल की चड्डी पहन कर। इस बेहूदे से ये पूछो, किसी किताब में पढ़ेगा? कुछ तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए यार। ऐसा कपड़ा पहनो जिससे तुम्हारा जिस्म छुपे। घर में माँ भी है, बहन भी है, चची भी है, फूफी, खाला, सभी लोग हैं, मगर शैम्पू पे शैम्पू रगड़ रहा, शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पहले वो चड्डी। और अब जाएगा खुशबू लगा के जुमे के दिन आगे सब में बैठेगा, और 2 मिनट अगर इमाम साहब को तकरीर करते हुए, मसला बताते हुए ज्यादा हो जाए तो बस खाने को दौड़ेगा। कभी घड़ी को देखेगा तो कभी इमाम साहब को देखेगा, कभी घड़ी को कभी इमाम साहब। इमाम साहब सोच रहे कयामत आ गई। और बाहर आके 2 बोले यार इमाम साहब आदमी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले यार उन्हें पता ही नहीं चलता टाइम का। अच्छा, तो 2 मिनट मस्जिद में रुक जाता तो मर जाता, और अगर मर भी जाता तो कितनी अच्छी मौत आती। जरा सोचो, अपने ऊपर गौर करो। अल्लाह अल्लाह, मैं जो बता रहा था ये बता रहा था, किसी के पेट पे लात मत मारो। इन बुजुर्गों से पूछो, भाई भाई सब इकट्ठे रहते थे, पूछते थे अरे छोटा भाई कहाँ, बड़ा भाई कहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है, अब्बा कहाँ? पहले आप लो। और औरतें इतनी अच्छी होती थी, कहती थी ऐसा करो मैं दस्तरखान लगा रही हूँ, तुम जरा बाहर जाके देख लो कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है जो मेरे दस्तरखान पे आ जाए और बरकतें नाजिल। ये मुसलमानों का तरीका था। और आज सगे 2 भाई, घर अलग अलग, एक ने खेत में बना लिया, एक ने इधर। अब अगर बड़ा भाई ना आ गया धोखे से खाने के टाइम, तो बस बीवी का भी चेहरा काला, पेट में आग लग गई, फेफड़े खराब, हसद करते करते किडनियां गल गई, समझे? अब जब देख लियो खाने के टाइम आया ही क्यों सगा बड़ा भाई। अब मालूम है बीबी क्या करती है, देखती रहेगी, देखे जैसे ही देखो एक ही चुस्की में अंदर, एक ही मर। अच्छा ये भी चुस्की खूब समझता है, अंदर ले जाके खाना खिला के बिठाल के अब सोफे पे आके, और बताओ बच्चे कैसे खाक पूछ रहे तू, सगे भाई से बचा रहे फिर बरकत होगी। सगे भाई के लिए दिल में मोहब्बत नहीं तो फिर बरकत कहां से होगी? और हजरत हद हो गई है, माफ करना, ये माँ है, माँ जिसने 3 बेटों को जन्म दिया है, ये बाप है जिसने 3 बेटों को पाला है। यही माँ बाप जब शादी कर देते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, बड़े की शादी हुई वो भी अलग चला गया, बीच वाले की शादी हुई वो भी अलग चला गया, छोटे की शादी हुई वो भी अलग चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे माँ को कौन खिलाएगा? गांव का प्रधान खिलाएगा। माँ बाप को तुमने टुकड़ों पे डाल दिया है, कभी बेटी के यहाँ खा रहा तो कभी बेटे के।
اچھا کچھ لوگ تو نا بارش کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، سوچ رہے ہیں جان بچی تو لاکھوں پائے، خیر سے بدھو لوٹ کے گھر کو آئے۔ کیا حال ہے بیٹا، کیا حال ہے بھائی صاحب، بولوں یا چھوڑوں؟ اماں اپنی بیٹی کے گھر داماد کے یہاں ٹائم گزار رہی ہے، کبھی چھوٹی بیٹی کے یہاں، کبھی بڑی بیٹی کے یہاں، اور بیٹے اپنی بیویوں کے لے کے تو پڑے ڈبل، کوئی ایسے ٹائلز لگی ہوئی ہے، پتھر لگا ہوا ہے، سارے کچھ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، سمجھے؟ اور نام بری کا نام آجے تو پیسے پیسہ لٹا رہا، اور اماں ٹھوکرے کھا رہی ہے، چشمہ لا کے نہیں دے سکتا، اماں ٹھوکرے کھا رہی ہے، ایک دوپٹہ نہیں مل سکتا، ابا بیچارہ پاؤں کل بلا رہا، ہاتھ پاؤں ایسے مار رہا، درد ہے، اور اگر کوئی پیر آ جائے تو ہاتھ پاؤں دباتے دباتے اس کا گوشت پل پلا کر دیا، چھڑا دیا ہڈیوں سے گوشت، پیر بھی 40 سال میں کمر جھکا کے چل لیا، اور دبا ہاتھ پاؤں دھو لیا۔ ایسے حالات بات چل رہی تھی، دیکھو آگے بڑھو، چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، اور بڑے چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا گناہ مت سمجھو۔ اللہ ایک چھوٹے سے گناہ کی بنا پر، جب میں بغداد میں گیا نا تو ایک اللہ والے کا مزار شریف ہے جن کا نام حضرت بشر حافی، آج بھی مزار ہے، ان کی پرانی زندگی پچھلی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھو تو معلوم ہے یہ کیا کرتے تھے، شراب کا کارخانہ تھا، شراب کا کاروبار تھا، مگر اتنا سا کام کیا، راستے میں جا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایک پرزہ پڑا ہوا ملا، انہوں نے اٹھا کر کے چوم لیا اور عطر میں بسا کر کے اوپر جگہ میں رکھ دیا، تیرا مقام بلند ہے۔ اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی کہ اب شراب پینے نہیں دیں گے، شراب پینے نہیں دیں گے، ولی بنا دیا، ولی جن کا مزار شریف بغداد میں ہے، میں خود ان کے وہاں حاضری دے کے آیا ہوں، حضرت بشر حافی، سارے علماء جانتے ہیں، اور پوری اگر انہی کی تقریر کرے تو اگر لمبی ہو جائے کہ حافی کا مطلب کیا، ننگے پیر والا پوری، لیکن مجھے کچھ اور بولنا۔ آج مبارکباد کے لائق ہے حبیب بھائی، اور دوسرے نام کیا، شکیل بھائی۔ یار مجھے لگتا ہے بارش آئی گئی، ایسا کرتے ہیں، ایک بات بتاؤں، ایک بات جلدی سن لو، اگر اچھے کام کے وقت میں، کار خیر کے وقت میں اگر بارش آتی ہے نا تو بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ مقبولیت کی علامت ہے۔ وہ کس کی علامت ہے بولو؟ مقبولیت کی علامت ہے۔ تو ہمارا وہ گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ صاحب ہمارا پروگرام فیل ہو گیا، ہمارا تو ہم نے کہا یہاں تک کرنا تھا، تم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، گارنٹی دے دو گے کہ قبول ہوئی ہے؟ فجر کی پڑھی ہے کہ گارنٹی دے دو گے قبول ہوئی ہے؟ مغرب کی پڑھی ہے، گارنٹی دے دو گے قبول ہوئی؟ نہیں دے سکتے گارنٹی۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، یہ شعر پڑھتا ہوں بس، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول اللہ، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ سارے علماء کی طرف سے اور میں بھی دعائیں کرتا ہوں، حبیب بھائی کا بیٹا محمد فیضان اور شکیل بھائی، محمد فیض اور شکیل بھائی، ان کے بھی بچے اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور اس پروگرام کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔